اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، حالانکہ وہ انٹرنیشنل نیوز ہے لیکن بھارت کے لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہونی چاہیے۔ پہلی نیوز یہ آ رہی ہے کہ لیبیا میں تباہ کن سمندری طوفان آیا، 3000 ہلاکتیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، 3000 لوگ مرے ہیں، 10,000 لوگ لاپتہ ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو گئے، امداد رسانی بڑی مشکل ہو رہی ہے، قومی سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مدد کی، تعاون کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 4 دن پہلے مراکش میں بھی ایسے ہی طوفان آیا، اور وہ طوفان تھا زلزلے کا، زمین کے جھٹکوں کا۔ وہ بھی طوفان اور وہ بھی زلزلے اتنے خطرناک کہ مراکش کے کئی شہر تباہ ہو گئے، زمین سے ختم ہو گئے۔ وہاں پر بھی 2 سے 3 ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ آخر یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں کہ آئندہ کل یعنی جمعرات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اللہ کے یہ عذاب کیوں آتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آئندہ کل رات 9 بجے اسی چینل پر جمعرات کے دن لائیو بیان ہوگا۔ آپ خود بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھیں اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی ضرور دعوت دیں۔ دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی مہاراشٹر کے ستارہ سے۔ ستارہ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بھگوا آتنکیوں نے ماحول کو خراب کیا، 700-800 لوگوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 لوگ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں، ان میں سے کفیل نور حسن شکلگر، یہ نوجوان بھی شہید ہوا ہے۔ یہ اپنے خاندان کا اکلوتا ایک نوجوان تھا۔ جی ہاں، ایسے ہی نور حسن کے علاوہ کئی نمازی بھی جو ہے وہ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ خیر، ستارہ میں فرقہ وارانہ جو کشیدگی کا ماحول بنا، گزشتہ کل پرائم نیوز میں اسپیشل رپورٹ میں نے آپ کو دکھایا، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ 23 لوگوں کو اب تک اس میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ علاقے میں سخت سیکیورٹی ہے اور انٹرنیٹ سروس اب تک معطل ہے، بند ہے۔ مہاراشٹر کے ستارہ ضلع کے پوسے ساولی گاؤں میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور 2 افراد کی موت کے 2 دن بعد منگل کو حالات یعنی گزشتہ کل حالات قابو میں تھے، حالانکہ احتیاطاً انٹرنیٹ سروسز پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ کا بہانہ لے کر 700 آتنکیوں کی بھیڑ نے شیڈولی مسجد پر حملہ کیا تھا۔ پولیس نے اب تک 23 لوگوں کو اس میں گرفتار کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے دونوں دھڑوں نے مجرموں پر کڑی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। जी हाँ, आप जानते हैं कि मोनू मानेसर ये भगवा आतंकवादी तकरीबन 6 महीने से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था या इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी खबरें आ रही है कि दबाव मोदी सरकार पर बहुत बड़ा, बीजेपी पर दबाव बहुत बड़ा, आखिर इस आतंकवादी को गिरफ्तार करना पड़ा। और खबरें आ रही है कि अब मोनू मानेसर जो नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने का भी मुल्जिम हैं और जो हरियाणा, नू और मेवात में फसाद भड़काने, दंगे भड़काने का अहम मुल्जिम है, ये फरार था। गुज़िश्ता कल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन की अदालती तहवील इसे दी गई है। राजस्थान पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर मुल्जिम को अपने साथ ले गई है, क्योंकि ये भगवा आतंकवादी राजस्थान में भी वांटेड है। बड़ी खबर इस वक्त तिरुवनंतपुरम से आ रही है, केरला से आ रही है कि तिरुवनंतपुरम के सरकारा देवी मंदिर के इहाते में आरएसएस के जरिए से जो शाखा यानी प्रैक्टिस सेशन लगाया जाता है, सरकारा मंदिर में अब ये सेशन नहीं लगेगी। आरएसएस की शाखा हाईकोर्ट ने इस पर बाकायदा पाबंदी लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकारी देवी मंदिर में आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप को चैलेंज पेश करने वाली एक अर्जी पर समाअत करते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सरकारा मंदिर का इंतजाम व इंसराम टीडीबी के हाथों में है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि मंदिर के अहाते में किसी इज्तिमाई प्रैक्टिस या असलहे और हथियारों की तरबियत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि मंदिर अहाते में असलहा ट्रेनिंग पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है और अब शाखा लगाए जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अदालत का कहना है कि मंदिर अहाते का इस्तेमाल इज्तिमाई ड्रिल या असलहा ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जा सकता, वहां सिर्फ पूजा त्यौहार मनाने की ही इजाजत होगी। काबिल जिक्र बात है कि टीडीबी ने पहले ही कहा था कि मंदिर अहाते में पूजा और त्यौहार के अलावा किसी दीगर प्रोग्राम की इनेकाद की इजाजत नहीं मिलेगी। तो खैर, ये बहुत अच्छी खबर है। दुआ कीजिए कि पूरे मुल्क में अगर आपको अमनो अमान और शांति चाहिए तो इन आतंकियों की ट्रेनिंग्स पर हर तरफ पाबंदी लगनी चाहिए। दिन मणिपुर के हालात को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही। आज 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। मणिपुर में जो हिंसा की आग लगी वो आज तक थमने और रुकने को तैयार नहीं है और हुकूमत की भी और मोदी जी की भी बड़ी अजीब बेशर्मी है कि आज तक वो मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं, मणिपुर जाने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, लेकिन खुद वजीर आजम मुल्क के होते हुए भी मणिपुर के बारे में न जाने को तैयार न बोलने को तैयार। अभी भी खबरें आ रही है कि मणिपुर में हिंसा, तशद्दुद, फसाद, दंगे जारी है। गुज़िश्ता कल भी 3 कोकियों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मंगल को यहाँ कोंग पॉप के जिला में मिलिटेंटों ने 3 कबायली अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। अफसरान ने यह मालूमात दी है। मणिपुर की राजधानी अम्फाल में हुक्काम ने बताया कि मुसल्ला अस्करियत पसंदों ने अम्फाल वेस्ट और कोंग पॉप के जिले के सरहदी इलाकों में हमला किया और 3 देहातियों को मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया। दिन एक मराठा लाख मराठा का नारा आपने सुना होगा। यकीनन मराठा भाइयों और मराठा बिरादरी का जो रिजर्वेशन का डिमांड था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मराठा बिरादरियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के सीएम वजीर आला एकनाथ शिंदे ने वादा किया है। उन्होंने कहा कि इससे दीगर बिरादरियों के कोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर शिंदे गुज़िश्ता कल देर रात मराठा रिजर्वेशन के जारी मसले को हल करने के लिए अपनी सदारत में सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुनक्किदा एक ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने वहां पर साफ तौर से ये कहा कि मराठा बिरादरियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप जानते हैं कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे और डिमांड पर जोर देने के लिए जालना जिले में गुज़िश्ता 14 दिनों से
मनोज जारंग पाटिल मराठा रिजर्वेशन के डिमांड को लेकर 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है। मिस्टर शिंदे ने कहा कि मराठा बिरादरी को रिजर्वेशन देने के लिए रियासत की तमाम पार्टियां मुत्तहिद हैं और इस सिमत में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए तमाम पार्टियों के नुमाइंदों ने जारंग पाटिल से अपनी भूख हड़ताल वापस लेने की दरखास्त की है। नाज़रीन, मेवात हरियाणा के हालात को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि मेवात फसाद में जमीयत उलमा की कानूनी टीम की कोशिशों से अब तक 12 अफराद आज़ाद हो चुके हैं और गुज़िश्ता कल मेवात फसाद में मजीद 6 लोगों को जमानत मिली है। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा के दोनों धड़ हजरत मौलाना अरशद मदनी और हजरत मौलाना महमूद मदनी, इन दोनों की टीमें बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उस इलाके में काम कर रही है। आपको याद होगा कि मेवात के इलाके में जिला नू में भगवा आतंकवादियों ने रैली निकाली, रैली के नाम पर माहौल को खराब किया, तलवारें रैलियों में शामिल थी, AK-47 और बड़े बड़े हथियार शामिल थे। भगवा आतंकवादी पुलिस वालों के सामने गोलियां चला रहे थे। कमाल की बात है कि एक भी बड़ा भगवा आतंकवादी गिरफ्तार नहीं किया गया है और उल्टा मुसलमानों पर ही कार्रवाइयां हुई थी। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद, अल्लाह जज़ाए खैर दे जमीयत उलमाए हिंद को, अल्लाह बेहतरीन बदला दे इन जमीयत उलमाए हिंद के रहबरों को, उलमाए कराम को, कि ये लोग बड़ी मेहनतों से वहाँ के मुस्लिम समाज को और बेकसूरों को बचाने के लिए कानूनी टीम के ज़रिए से काम कर रहे हैं। और ख़बरें आ रही है कि मज़ीद 6 लोगों को ज़मानत मिल चुकी है और कानूनी टीम की कोशिशों से अब तक 12 अफराद आज़ाद हो चुके हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से। आप जानते हैं कि नई दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस कराई गई जो सुपर डुपर फ्लॉप रही है। अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि सुपर डुपर फ्लॉप, 4000 करोड़ को मोदी जी ने पानी में डाल दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि रजब तैयब एर्दोगान और तमाम लोगों ने जिस अंदाज में बात की है वो सारी चीजें आपको मालूम है। यहां तक कि बाहर मुल्कों से, अमेरिका से और UK से तमाम तरफ से पत्रकार आए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मोदी जी कुछ सवालात के जवाब देंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मोदी जी ने 10 साल में 10 मरतबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मोदी जी प्रेस वालों से, मीडिया से बड़े डरते हैं। हालांकि बिल्कुल पूरी तरीके से 90% मीडिया उनकी रखेल है, उनके हाथ में है, खरीदी भी है, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं, बल्कि सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। लेकिन खैर चलिए, आइए एक बड़ी खबर आ रही है कि नई दिल्ली में इंडिया और सऊदी अरब सरमायाकार फोरम की एक मीटिंग हुई। दोनों मुल्कों में ऑफिसेस कायम करने का फैसला किया गया। यानी सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज हिंदुस्तान के सरकारी दौरे के दौरान मैन्युफैक्चरिंग और अंदरूनी तिजारत के फरोग के लिए महकमा तिजारत, सिनात, हुकूमत हिंद और सऊदी वज़ारत सरमायाकारी ने गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में इस पर तफसीली बात की। बल्कि मोदी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि मोदी जी बड़ी शानदार अरबी में मरहबम बिकुम कहकर सऊदी वली अहद का इस्तकबाल और स्वागत कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए 10 सेकंड की इस वीडियो को, कितनी प्यारी अरबी बोलने लगे हैं हजरत मोदी जी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के वर्धा जिले से आ रही है। जी हाँ, खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि नकली पुलिस वाले, डुप्लीकेट पुलिस वाले 4 करोड़ 52 लाख रुपए लूटकर भागे, मगर असली पुलिस वालों ने उन्हें 5 घंटे में पकड़ लिया। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक जिला वर्धा में पुलिस ने सिर्फ 5 घंटे में फिल्मी अंदाज में 4 करोड़ 52 लाख रुपए लूटकर फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ लिया है। इत्तला के मुताबिक बदमाशों ने नकली पुलिस बनकर के 4 करोड़ 52 लाख रुपए की डकैती की। शरपसंदों ने अपनी गाड़ी में लाल बत्ती भी लगाई थी
اور سائرن بجاتے ہوئے آئے تھے. انہوں نے کار میں سفر کرنے والے شخص کی کنپٹی پر پستول تان کر اسے کار سمیت لوٹ لیا. پولیس نے گرفتار 5 ملزمان سے کار سمیت 3,26,50,000 روپے کی رقم برآمد کر لی ہے. سرعام اور فلمی انداز میں ڈکیتی کی واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس نے سرچ آپریشن شروع کرتے ہوئے 5 گھنٹے میں 5 ملزموں کو پکڑ لیا. تاہم ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے، کلیئر نہیں ہو سکا ہے کہ یہ شخص اتنی بڑی رقم گاڑی میں لے کر کیوں اور کہاں جا رہا تھا. پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ رقم کس کی ہے اور حیدرآباد میں کس کو دینے جا رہا تھا. رپورٹ کے مطابق ڈکیتی کا یہ واقعہ 6 سپتمبر کی رات کو وردھا کے بڈنیرا میں واقع پوہنا میں پیش آیا. لوٹی گئی رقم کملیش شاہ نامی شخص کی ہے جو گجرات کا ایک تاجر ہے. کملیش شاہ کاروبار کے سلسلے میں ناگپور آتا رہتا ہے. ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے ممبئی سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہے. جی ہاں، ایک تو کلوا اور ممرا سے آ رہی ہے اور ایک ممبئی سے مین سٹی کے علاقے سے آ رہی ہے. پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کلوا اور ممرا کے درمیان جو ریتی بندر ہے وہاں پر جلیٹن کی چھڑیاں اور ڈیٹونیٹر کی برآمدگی ہوئی ہے، جس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے. بم اسکواڈ اور پولیس کی انکوائری جاری ہے. مورتی وسرجن پر کوئی خطرہ نہیں، ایسا تھورات صاحب کا بیان آیا ہے. لیکن یہ انکشاف اس وقت ہوا جب تھانے کلکٹر آفس کی ویجیلنس ٹیم وہاں معائنہ کرنے گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ لگاتار مہاراشٹر میں ماحول خراب ہو رہا ہے، بلکہ پرکاش امبیڈکر نے بھی یہ کہا ہے کہ بی جے پی RSS مسلمانوں اور دلتوں کی نسل کشی کی سازش کر رہی ہے. ونچت بہوجن اگاڑی کے سربراہ پرکاش امبیڈکر نے سنسنی خیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں ماحول خراب کیا جا رہا ہے. وہیں پر گنپتی کا تہوار قریب آ رہا ہے اور گنپتی کے موقع پر ماحول کو خراب کیا جا سکتا ہے. اس کو لے کر بھی تمام لوگ بیانات دے رہے ہیں. اور ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ گنپتی منڈل کو چندہ نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، جس معاملے میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ خبر بھی ممبئی کے ساکی ناکا کے علاقے سے آ رہی ہے.